Hi all, hope you are all doing good. The main aim of this video is to explain basic Linux commands and basic shell scripting commands. Let's see one after the other. So what is Linux? Linux is fast and stable open source operating system, mainly used for personal computers and workstation. But we are using Linux for two main reasons. One is it is flexible and the second one is it is freely available, because it is an open source operating system. There are three major components in Linux. One is kernel, the second one is environment, and the third one is file structure. The inner core is your hardware, the second layer is kernel, third one shell, and the last one is your application. This is the architecture of your Linux operating system. Then the basic thing, the shell. It's a command interpreter. அதாவது ஷெல்ல வச்சு we can execute programs, right? நீங்க எப்படி சில C++ல printf, scanf அந்த மாதிரிலாம் commands யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி ஷெல்லையும் we have certain commands. அதை வச்சு we will operate Linux operating system. The command line. Command lineன்றது அந்த லைன்ல நீங்க வந்து you are going to enter your commands. If you use bash shell அப்படின்னா அதுல டாலர் சிம்பல் இருக்கும். C shell அப்படின்னா percentage இருக்கும், and some other shell will have this kind of hash also, right? Normally நம்ம Linux என்ன பண்ணுவோம்னா telnet மூலமா access பண்ணுவோம். So in our college we will use this IP to enter into our Linux server, and we will give the username as pg1 and password as computer. So when you log in இந்த மாதிரி தான், இந்த மாதிரி டாலர் சிம்பலோட அந்த command prompt ஆகும், right? The first one, home at symbol localhost $, இது வரைக்கும் தான் display ஆகும். So இதுல you have to give the command as mkdir Sulekha. So it will instruct the Linux operating system to create a directory, that is make directory Sulekha. இதுதான் command. நம்ம கொடுத்த command என்ன? mkdir Sulekha. Then next one, next command, home at localhost இந்த டாலர்ல இது என்னுடைய command வந்து pwd, that is present working directory. என்ன என்னோட present working directory here is home. So அதை display பண்ணுது. The next command is cd Sulekha, that is என்னோட command cd Sulekha. cd means change directory. Change directories to Sulekha. இங்க நான் என்ன பண்ணினேன், ஒரு directory already make பண்ணேன் Sulekhaன்றது. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், changing my directory to Sulekha. So it will move to the next one, that is home/Sulekha. அது போயிடுச்சு. இங்க prompt பண்ணும். இப்போ நான் pw கொடுத்தேன்னா it will display home/Sulekha. ஏன்னா என்னுடைய அந்த directoryக்குள்ள இது வந்து move ஆயிடுச்சு. Suppose if you want to create a new file, what you have to do is you have to go to the command prompt, type cat greater than symbol, then you have to give the file name. Here I have given the file name as new. So then you have to type the content, then you have to press Ctrl+D to exit from the particular file. The next one is when you want to view that particular file, you have to give cat the file name. So it will display the file name. Likewise, when you give date in the command prompt, it will display the system date. Then we have another command called move. Move file1 and file2. It will move file1 content to file2. The next one is cat. Cat file1 and file2. It will concatenate both the files. Now we are going to see VA editor. Normally C++ edit பண்ற மாதிரி இங்கேயும் shell edit பண்றதுக்கு we are having VI editor. VA editor யூஸ் பண்றதுக்கு first you have to do is go to the command line, give VI first.sh. VA ன்றது நம்ம we are mentioning VA editor. First ன்றது என்னோட program name, .sh இது shell, that is C அப்படின்றது .c ன்றது C mention பண்ணோம், .cpp ன்றது உங்களுடைய C++ program mention பண்ற மாதிரி .sh அப்படின்றது shell command mention பண்ணும். Then you have to press I for inserting the text. This one is your header file. C++ இருக்கிற header file மாதிரி இங்கேயும் this is the header file, you have to include that. Echo நம்ம Cல உள்ள printf statement மாதிரி echo double quotes my first program
you have to end the double quotes. இதுதான் என்னோட ப்ரோக்ராம். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல போய் என்னோட ப்ரோக்ராம் நேம் கொடுத்தேன், ப்ரெஸ் ஐ கொடுத்தேன், ஹெடர் ஃபைல் கொடுத்தேன், எக்கோ கொடுத்தேன். ஸோ இந்த 2 lines தான் என்னுடைய ப்ரோக்ராம். இது ப்ரோக்ராம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஐ ஹாவ் டு ப்ரெஸ் எஸ்கேப் அண்ட் டைப் :wq. என்ன பண்ணுன்னா இது சேவ் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஆகி என்னுடைய கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு அகெயின் வந்துடும். தென் ஐ ஹாவ் டு கிவ் chmod +x first.sh. நம்ம அங்க கம்பைல் பண்ற மாதிரி கம்பைல் பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு கிவ் chmod +x first.sh. இப்போ கம்பைல் பண்ணியாச்சு. தென் ஐ ஹாவ் டு ரன் பண்றதுக்கு sh first.sh. இப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய அவுட்புட் வில் பி லைக் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். நான் அதுதான் இங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இட் வில் பி பிரிண்டட். நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ அங்க என்ன பண்ணினோம்னா எக்கோ மட்டும் கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணோம். Now we are assigning some value and we are going to print that. So this is my second program. So I am giving va second.sh, pressing I for entering the value. So this is my header file. I am assigning a particular value to a variable. First value ன்றது என்னோட variable. அதுக்கு I am assigning the value as 10. Then I am saying that echo my first value is $symbol of first value. When you give this dollar symbol, it will take the value of the particular variable. Then I am assigning first value is equal to string, some string value. Here I am giving numeric value. Here I am giving string value. So echo my first value is dollar symbol of first value. So it will take this one, right? Then after giving these 1, 2, 3, 4, 5 lines, I have to press escape and type :wq. Then I have to give chmod +x second.sh to compile. Then I have to give sh second.sh to run. So it will display my first value is 10 and my first value is string. So first time it will print 10, second time it will print string. The next we are going to see is how to get input dynamically. So va third.sh, that is I am creating one file. Then press I for entering the particular value, header file, echo -n, enter a number, read num, that is it will read the particular value. Echo entered value is $symbol of num. Press escape and type :wq, then compile. Then when you run this program, the entered values, it will ask for the value. First it will ask for the value, then it will print entered value is 3. The next one we are going to see is command line editing operation. இப்போ நீங்க கமாண்ட் லைன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஏதோ ஒரு கேரக்டர் வந்து முன்னாடி மூவ் பண்ணணும் இல்ல பின்னாடி போகணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் ரைட் ஏரோ ஆர் லெஃப்ட் ஏரோ. ரைட் ஏரோக்கு பதிலா யூ கேன் யூஸ் கண்ட்ரோல் F, லெஃப்ட் ஏரோக்கு பதிலா யூ கேன் யூஸ் கண்ட்ரோல் B. Then the next one is, இப்போ நீங்க ஒரு இது கமாண்ட் லைன்ல டைப் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைப்பிங் த ஃபுல் கமாண்ட் நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்கு. நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் டைப் பண்ணிட்டு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மிச்ச லெட்டர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமாண்ட் லைன்ல ஐம் டைப்பிங் cat pre அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு டேப் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா ஆல்ரெடி எனக்கு என்ன இருக்கு, ப்ரிஃபேஸ்ன்ற ஃபைல் நேம் இருக்குன்றனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ரிஃபேஸ்ன்ற ஃபைல் டிஸ்பிளே ஆயிடும். தென் கமாண்ட் லைன்ல எக்கோ $symbol h போட்டு டபுள் டேப் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஹெச்ல ஸ்டார்ட் பண்ற எல்லா ஃபைலும் டிஸ்பிளே ஆயிடும். தட் இஸ் இந்த $symbol கொடுத்து h கொடுத்து டபுள் டேப் பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஹெச்ல உள்ள எல்லா ஃபைல் நேம்ஸும் டிஸ்பிளே ஆயிடும். ஹிஸ்டரி அப்படின்றது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹிஸ்டரி இருக்கு. ஒன்னு வந்து நம்ம என்னென்னலாம் அந்த கமாண்ட் லைன்ல ஒர்க் பண்ணோமோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைல்ல சேவ் ஆயிட்டு இருக்கும். அது வந்து we call it as history list. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து என்னுடைய ஒரு VA எடிட்டர்ல ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், அப்புறம் மூவ் பண்ணிருக்கேன், சேஞ்ச் டைரக்டரி பண்ணிருக்கேன், லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப்டர் எதர் நான் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாமே வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த ஹிஸ்டரி. இதுதான் வந்து ஹிஸ்டரி. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் யுவர் லினக்ஸ். ஸோ இது வந்து we call it as ஈவெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், VA அப்படின்னு ஒரு எடிட்டர்ல போய் என்னோட ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். செகண்ட் ஈவெண்ட் நான் வந்து ஒரு ஃபைலை மூவ் பண்ணிருக்கேன். தேர்ட் ஈவெண்ட் நான் ஒரு சேஞ்ச் டைரக்டரி பண்ணிருக்கேன். ஃபோர்த் ஈவெண்ட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், லிஸ்ட்ன்ற ஒரு ஆபரேஷனை நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். The next one we are going to see is history file history size.
ஹிஸ்டரி சைஸ் அப்படின்னா நார்மலா டிஃபால்ட்டா 500 ஃபைல்ஸ், அதாவது ஹிஸ்டரி வந்து சேவ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் நம்ம சொன்னோம்ல ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால, ஸோ 500 ஈவெண்ட்ஸை இதுல வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும். இதை நம்ம ஆல்டரும் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த ஹிஸ்டரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஹிஸ்டரி ஃபைல்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். தட் இஸ் நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்த அந்த ஹிஸ்டரி ஃபைல்ஸை we can store it in the history file. File name expansion. It is nothing but நம்ம நார்மல் யூசேஜ்ல ஏதாவது ஒரு ஃபைலை நீங்க சர்ச் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் அப்படின்னா star.pdf அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் ஆகும். நார்மல் நம்மளுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம பண்றது. அதே மாதிரி இங்க மேட்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு we have star, question mark as well as parenthesis. நார்மலி உங்களுடைய கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல லிஸ்ட் எல்எஸ் அப்படின்றது இட் மீன்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா ஃபைல் நேமையும் இட் வில் டிஸ்பிளே. இப்போ ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா the output will be like this. லிஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த டிஓசி எந்தெந்த ஃபைல் நேம் எல்லாம் டிஓசில ஸ்டார்ட் பண்ணுதோ அந்த ஃபைல் நேம் எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகும். லைக்வைஸ் இந்த கொஸ்டின் மார்க் அப்படின்றது டாக்குமெண்ட் லிஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் 1, டாக்குமெண்ட் ஏ, டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். பட் லிஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தோம்னா த நெக்ஸ்ட், அதாவது ஒரே ஒரு கேரக்டர் அந்த ஃபைல் பிளஸ் அடிஷனலா ஒரே ஒரு கேரக்டர் உள்ள ஃபைல்ஸ் மட்டும் லிஸ்ட் ஆகும். தென் parenthesis, இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ், நிறைய கேரக்டர்ஸ் சேர்த்து டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கு. லிஸ்ட்னு கொடுத்தா இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ லிஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் 1A அப்படின்னு ஒரு பேரந்தசிஸ்ல கொடுத்தோம்னா டாக்குமெண்ட்டுக்கு அப்புறமா அது 1 இருந்தாலும் சரி, ஏ இருந்தாலும் சரி, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபைல் நேம். இப்போ நான் வந்து டாக்குமெண்ட் 1, 2 அப்படின்னு இருக்கலாம், டாக்குமெண்ட் ஏ, பி அப்படின்னு இருக்கலாம். ஸோ அது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். அதே மாதிரி லிஸ்ட் டாக்குமெண்ட் 1-3 அப்படின்றப்போ 1ல இருந்து 3 வரைக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபைல் நேம் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். Standard input, output and redirection. We have 3 standard streams. One is input, output and the third one is error. Right. Let me start with this one. Standard output. Cat greater than symbol sample.txt. This will create a file, right? So create a new file. That is known as standard output. That is, இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are creating, அதை வந்து we are mentioning it as standard out. நியூவா கிரியேட் பண்றது. தென் cat less than symbol கொடுத்து ஃபைல் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தா it will view the file. ஸோ அதை வந்து here they are mentioning it as standard input. input அப்படின்னா உள்ள இருக்கிறத ரீட் பண்ணி காட்டுறது அப்படின்ற மீனிங்ல வருது. The third one is standard error. இப்போ என்னோட ஃபைல்ல சம் எரர் வந்து பாப்அப் ஆகும். அதை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எரர் எல்லாம் ஒரு ஃபைல்ல சேவ் பண்ணி நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா what I have to do is sample.txt. that is இந்த ஃபைல்ல தான் ஏதாவது எரருக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா you have to give 2. that is standard error 2 அப்படின்ற ஒரு 2 கொடுத்து greater than my error அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் உள்ள error will be saved in the file name called my error. Right? So redirection symbol greater than and less than, create and view. Right? So greater than, less than, double, greater than. இது வந்து என்ன அப்படின்னா அப் அண்ட் ஆகும், அப் அண்ட் ஆகும். லைக் இதுவுமே வந்து மோர் ஆர் லெஸ் அப் அண்ட். கமாண்ட் 2 இதுதான் எரர். இந்த ரீடைரக்ஷன் ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணணும். அதுக்கு we can use command 2, command 2 double, greater than, command 2 greater than, ampersand 1. இதுவுமே எல்லாமே மோர் ஆர் லெஸ் இது எல்லாமே சேம் லைக்கா தான் ஒர்க் ஆகும். தென் நீங்க ஒரு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த டாலர் அப்படின்றது வந்து கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்குரிய சிம்பிள். அப்ப 2 சிம்பிள் இருக்கு. ஒன்னு வந்து என்டர், the next one is டாலர் சிம்பிள். ரைட், இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துதான். என்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் கமாண்ட், கோலனை வச்சு நம்ம செப்பரேட் பண்ணணும்.
தென் நீங்க வந்து என்ட்ருக்கு பதிலா ஒரு சிங்கிள் கோட் கொடுத்தீங்கனாலும் that will execute the command. Dollar symbol followed by a command will also execute a command. Then parenthesis குள்ள உள்ளது match ஆற ஃபைல் எடுக்கிறதுக்கு. These things we will study later. இது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸ்டார் and question mark then parenthesis வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த போர்ஷனை நீங்க go through பண்ணுங்க. If you have any doubts என்கிட்ட கேளுங்க. Hope you all enjoy the session. Give your feedback. Have a good day.